श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच चक्र चिहन अर पर न जात अर पात नहन जेह स्वरूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत केह अचल मूरत अनुभव प्रकाश हमें तोज कह जाय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गण जाय त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत निर्गुण राख लिया संतन का सदका सतगुर ढाक लिया मोह पापी पड़दा जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानहु आपे हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे मुख उचरै शास्त्र खट सिंग गिरन चढ़ जाए अंध लख बदरो सुन जो काल कृपा कराए सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नव निध दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु।
अविनाशी परखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावै बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होए कृपाल सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन ये कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दुह थे रहयो तन तन ते तन जन ये कृपाल हर हर भयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दुह ते रहयो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह गरीब नवाज सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब नवाज जी की रहमत सदका आप जी जीवन के अमोलक सवासां का लाभ प्राप्त कर रहे हो। जो कबीर साहब जी का कथन है, कबीर साहब जी कहते ने कबीर लूटना है तो लूट लै, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे प्राण जाहेंगे छूट। अपने प्राणों का लाभ प्राप्त किया है सच्चे पातशाह का नाम जप के सतगुरु के हजूर अमृत बाणी का कीर्तन होया है, लड़ीवार गुरबाणी की कथा का समा होया है। आओ प्यार शब्दों नाल महाराज साहब का उपदेश सरवण करिए। ये पवित्र सवैयां की बाणी धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी अपने श्रीमुख तो उचारण कर रहे हैं। पटा ने सतगुरु जी ने बेनती की, महाराज सानू सिफत नहीं करनी आउंदी, आप कृपा करके सानू सिफत करने की जाच दसो। तो महाराज जी ने गुरु नानक साहब जी ने पार ब्रह्म रूप करके कथन करदियां ये 9 सवैये उचारण किए हैं, जिन्हां विचों 4 सवैयां की कथा आप जी श्रवण कर चुके हो। अगे जिवें महाराज बख्शिश करते हैं, आओ अपनी मन बिरती एकाग्र करके प्यार श्रद्धा के नाल सरवण करिए। महाराज साहब का ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। निरंकार आकार अछल पूर्ण अविनाशी। सच्चे पातशाह महाराज धन गुरु अर्जन साहब जी कहते ने भट जनों वो वाहिगुरु नाश तो रहत है, अविनाशी स्वरूप है, वो सदा सलामत है, फिर वो निराकार है, उसका आकार नहीं कथन किया जा सकता। फिर जिन्ना ही आकार दिसदा है ये उसका ही रूप है। जे कहिए तो उसका कोई आकार नहीं, जे कहिए तो सारे आकार उसके ही हैं। सच्चे पातशाह महाराज कहते ने ये सारे आकार उस निराकार तो ही पैदा हो रहे हैं। जिन्नियां ये रचनावां, जिन्ने ये रूप, जिन्नियां ये शक्लां बन रही ने उस वाहिगुरु तो ही बन रही हैं, जिसका अपना कोई चेन चक्कर ते आकार नहीं है। सच्चे पातशाह महाराज कहते वो निर्गुण रूप भी आप है ते आकार सरगुण रूप भी वो आप है। अछल छले जान तो रहत है, उन्होंने कोई छल नहीं सकता। सच्चे पातशाह महाराज कहते निराकार आकार, हाँ जी निराकार निरंकार आकार अछल पूर्ण अविनाशी। फिर वो परिपूर्ण है सब दे अंदर। सच्चे पातशाह जी वाहिगुरु जी के लक्षण कथन करते हैं। निरंकार जिसका कोई आकार नहीं, आकार जिहड़े सारे आकार ने उहदा ही रूप है।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਛਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਬਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਬਿਗਾਸੀ। ਹਰਖਵੰਤ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਨੰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੰਤ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਨ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਉਜਲਤਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਸੰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਖੇੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾਸ ਖੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਹੀ ਚਾਉ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਦੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਦੀਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਵਿਗਾਸ ਦੀ ਬਾਬਤ, ਜਿਸ ਖੇੜੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖੇੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਖੇੜਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਨਿਰਮਲ ਵਿਗਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅੰਤ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਸੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਿਰਮ ਪਿਆਲਾ ਖਸਮ ਕਾ ਜੈ ਭਾਵੈ ਤੈ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਹਿ ਮਿਲਾਸੀ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਹੀ ਸੇਵਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਧੰਨ ਜਨ ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੰਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਕੌਣ? ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਏ ਸੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਧਰੂ ਭਗਤ ਜੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਐਸੇ ਭਗਤ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਏ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਧਨ ਹਨ। ਧਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ। ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਧਨ ਤੇ ਧਨ ਜਨ, ਜਿਹ ਕਿਰਪਾਲ ਹਰ ਹਰ ਭਇਓ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰੀ, ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਦੇ ਰਹਿਓ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਥੇ ਰਹਿਓ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਥੇ ਰਹਿਓ। ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨਾ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆ ਰੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦੀਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਥੇ ਰਹਿਓ। ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਤ ਸਤ ਹਰ ਸਤ ਸਤ ਸਤੇ ਸਤ ਭਣੀਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਭਣੀਆਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਤ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਸਤ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਣੀਆਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪਉਰਾਤਨ ਹੁੰਦਾ ਅਨਾਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਉਰਾਤਨ ਅਨਾਦੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਇਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਤੋਂ ਜੀਵ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ, ਪਕਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਕਸ਼ੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਨਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਸੂਰਜ ਸੀ, ਨਾ ਚੰਦਰਮਾ ਸੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਵਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਸਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੈਸਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਇੰਸ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਚੇ ਤੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਪਵਨਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਪਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਵਨਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਹਵਾਵਾਂ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੈਸਾਂ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਗੈਸਾਂ? ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਹਵਾਵਾਂ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਉਸ ਪਵਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੀ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲੈਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੋ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਖੋਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਭਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਸਿੱਖ ਹੀ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਨਾਦੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੇ ਭਵਨ ਸਾਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਪਵਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਚੇ ਤੇ ਪਵਨਾ ਭਇਆ, ਪਵਨਾ ਤੇ ਜਲ ਹੋਏ। ਜਲ ਤੇ ਤ੍ਰੇ ਪਵਨ ਸਾਜਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮੋਏ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਨਾਦੀ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਸਭ ਦਾ ਆਦ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਲੈਤ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪਾ ਲਏਗਾ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਜਪਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਤਸੀਰ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਲੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਜਪਿਆਂ ਹੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਛਕਣ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਈਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤੇ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਹ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਾ ਗਏ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਦੋਵੇਂ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਜ ਜਾਣ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ, ਜਿਨੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਚਖਿਆ ਏ ਇਹਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ, ਤਿਹ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਉਹ ਜਨ, ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਰੱਜ ਗਏ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਚਖਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਉਹ ਛਕ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਛਕਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੁਖ ਰਾਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਾਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਪਵੇ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੀਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਸਨਾ ਤੇ ਤਸੀਰ ਬਣਦੀ, ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਹੀ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨੇ ਚਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਹ ਰਸਨ ਚਾਖਿਓ ਤਿਹ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਏ। ਉਹ ਜਨ ਪਿਆਰੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗਣ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭਇਓ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਉਹ ਦੌੜੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੱਲੀਏ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਈ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਿਆ ਏ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਰਸਿਆ ਏ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਏ,
ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਨ ਸਭ ਕੁਲ ਕੀਓ ਉਧਾਰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ਜ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਧਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤੇ ਹੋ ਹਟਕਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀਐ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਟਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਦਰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰ ਐਸਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਕਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਪੈ ਧਰਿਓ। ਸੱਚ ਸਭਾ ਦੀਵਾਨ, ਸੱਚ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਹਿ ਧਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸੁਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਅਥਵਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਨ ਆਸਰਾ ਵੀ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਸੱਚਾ ਆਸਰਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਉਹ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਏ, ਕਉ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਜਦੋਂ ਬਿਪਤਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਦੀਵਾਨ ਆਸਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚ ਦੇ ਹੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਦੇ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਿਆਓ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ। ਤਪਾਵਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨਿਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਸੱਚਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਪਟੇਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ। ਬਸੰਬਰ ਦਾਸ ਭਜਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਇਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਦੇਣਗੇ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਖਿਆਲ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਆਪ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਆ ਕੇ। 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਭਜਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇ ਮੁਕਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੇਰ ਮਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡਿਆਂ ਬੱਗੀਆਂ ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਘਿਰਣਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ, ਦਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ।
ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਬਟੇਰੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਹੀ ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਬਟੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਜ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਬਚੰਬਰ ਦਾਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਤੂੰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਬਟੇਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ, ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਹਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦਾਸ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਲਾਹ ਸੀ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇੜਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਮਲਾਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਆਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾ। ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਜ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਬਟੇਰਾ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਾਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਟੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਦੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਿੰਤੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਤਪਾਵਸ ਕਰਿਓ। ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ, ਆਏ ਨਾ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਹੈ ਬਨਾਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ, ਆਪ ਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਅਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਇਉਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਅਰੂਪਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓ ਸੰਸਾਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਸੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਉਹ ਆਪ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਜੀਵ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਅਭੁੱਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਜਿਵੇਂ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅੰਨਾ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 111 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ 111 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਟਿੱਡੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਸੈਂ ਤੇ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੈਂ। ਰੋਜ਼ ਤੇਰੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਆਲਸ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਦਾ ਆਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਤਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸ ਸਵਾਦ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਇਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਹ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰੇ ਪੁੰਨ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਪ ਤੇਥੋਂ ਟਲਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪਾਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ। ਪੁੰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਦੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਦਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਾੜ ਕੇ ਦਗਧ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿਣਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦਗਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿਣਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਕ ਚਿੱਤ ਜਹ ਏਕ ਛਿਨ ਤੇ ਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਅਭੁੱਲ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਤਨ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਕੀਮਨੈ ਪਵੈ ਅਮੁੱਲੋ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਰਤਨ ਨਾਮ ਆਪਾਰ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮ ਨਹ ਪਵੈ ਅਮੁੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮੋਲ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕੀਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੋ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੀਮ ਨਹ ਪਵੈ ਅਮੁੱਲੋ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰਤਨ ਵਰਗਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ।
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੀਮ ਨਹੁ ਪਵੈ ਅਮੁੱਲੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਇਓ ਗੋਬਿੰਦ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਪਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਬਿੰਦ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲਏ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸੌਰ ਗਏ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਸਹਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਤਿਨਹੂ ਪਾਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਖ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆਲਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਬੋੜ ਫਿਰ ਜੂਨ ਨਾ ਆਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੇ ਆਏ, ਉਹ ਬੜੋ ਫਿਰ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਾਂ ਤੇ ਕੌਣੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਤੇ ਕੌਣੀ ਵੇਖੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਬਗਲਾ ਤੇ ਬਗਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਤਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ ਚੱਲ ਕਰਕੇ, ਬਗਲਾ ਬਗਲੀ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹੀ ਪਲਟ ਕੇ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਦੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਹ ਕੌਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾਵੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਤੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ ਤੇ ਸਮੇਂ ਕੋਲ ਹੋ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੂੰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਬਗਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਸਪਰਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਪਾਇਆ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਆ ਕੇ ਪਕੜ ਲਏ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪਰਸਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਜੂਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੇ ਬਹੁੜ ਫਿਰ ਜੂਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਤੇ ਬਹੁਰੋ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਐਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੀਤੋਂ ਦੇਵਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਕਾਗਾਹੁ ਹੰਸ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਪੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਤ ਬਣਾਏ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਪਾਪੀ ਸਨ, ਕਿੰਨਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਗਲਾ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈਣਾ।
भाई मरदाना जी ने जो वो तहखाने वेखे सी तां तिस समय भै करके मुख दे विचों चीख निकली सी, महाराज एडा वड्डा पापी है, सच्चे पातशाह एडा निर्दयी है। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ गुरु नानक साहब ने मेहर करके ਉਹਨੂੰ संत बना दिता सी। सच्चे पातशाह महाराज ने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपनी निगाह धर ਦਿੱਤੀ। गरीब नवाज सच्चे पातशाह ने हर गुरु नानक जिन परसिओ, जिन्हों ने हरी स्वरूप गुरु नानक देव सच्चे पातशाह नूं परसिया, सच्चे पातशाह महाराज जी का दर्शन किया, वो कदे बौड़ो फिर जूनिया में नहीं आते। सच्चे पातशाह महाराज ने उन्होंने जम्मण मरण तो मुक्त कर दिता। गरीब नवाज सतगुरु जी ने मनुख ही नहीं केवल तारे, सतगुरु ने पशु तार दिते, पत्थर तार दिते, गरीब नवाज ने पक्षी तार दिते। सतगुरु जी की बाणी कहती है, पशु प्रेत मुगत को तारे पाहन पार उतारे। सच्चे पातशाह महाराज जी ने पशुओं की कल्याण कर दी, पक्षियों की कल्याण कर दी, पत्थरां नूं उधार दिता। गरीब नवाज सतगुरु जी की बाबत किसी कवि ने कहा, तारे गिने जात तेरे तारे ना गिनात हैं। आकाश के तारे गिने नहीं जा सकते, पर कहते शायद कोई गिन लवे, पर जिन्होंने गुरु नानक साहब आप जी ने तार दिता है ना, उन्होंने नहीं गिनिया जा सकता। किन्नियां क आप जी ने उधार कर दिता है, किन्नियां क दी आपने कल्याण की है, किन्नियां दी पिछे की है, किन्नियां दी हुण कर रहे हो, किन्नियां दी आउण वाले समय विच करोगे। हर गुरु नानक जिन परसिओ, हरी स्वरूप गुरु नानक साहब नूं जिन्हां ने परसिया है। सच्चे पातशाह महाराज का दर्शन किड्डा महान है, कितना दुर्लभ है। जगत गुरु जी का दर्शन सतगुरु जी की बाणी है। सच्चे पातशाह महाराज का जिन्हें दर्शन करना, क्योंकि मन के अंदर ऐसी सिक उठती है सिख दे कि मैं भी महाराज का दर्शन करा, मैनू भी सच्चे पातशाह का दीदार होवे। गुरु साहब का दर्शन की है, गुर शब्द गुर मूर्त गुर शब्द है। सच्चे पातशाह जी की मूर्ति सतगुरु का स्वरूप सच्चे पातशाह का शब्द है। गरीब नवाज सतगुरु की अमृत बाणी, गुरु नानक साहब जी का दर्शन जपजी साहब की बाणी है। सच्चे पातशाह महाराज का जिस दर्शन करना है वो जपजी साहब की बाणी पढ़े। जपजी साहब की बाणी सतगुरु गुरु नानक साहब के दर्शन का स्पर्श देवेगी। सच्चे पातशाह महाराज का जिन्हें फिर दर्शन का स्पर्श पाया, हर गुर नानक जिन परसिओ।